दयाला कौशल्या हितकार हे भय जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारे महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हे भय जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारे विप्रजैनु सुर संतहित लिंग मनुदे अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल रामचंद्र की जय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्यान्ह गाढ़ अभिजीत मुहूर्त कौशल्य हृदय में तेज सहन न थता आँख खोली चतुर्भुज रूप में श्री राम प्रगट्य थई। राम त्रण शब्द जेमा समायेला छे ते र अ म रकार मकार ने इकार जेमा छे ते राम। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न आदर्श रामलीला पारिवारिक जीवन की सुंदर कथा ए रामायण। परिवार में जयरे जयरे तकलीफ आवे त्यारे आ औषधि समान रामायण ने खोलवानी जरूर है। भाई भाई नो प्रेम केवो मित्र मित्र नो संबंध केवो गुरु शिष्य नो संबंध केवो भक्त भगवान नो संबंध केवो पति पत्नी नो संबंध केवो सासू बहु नो संबंध केवो ए रामायण बतावे छे। जे मोटो राम छे तो नानो भरत बने छे पण रावण बनी जाए तो अपने तो कंस पेलो बनी जाए। आदर्श मित्र एक रामायण नो मित्र जुओ अने बीजो श्रीमद भागवत नो मित्र जुओ। भगवान राम ने सुग्रीव ना समाचार जाना कि पत्नी ने एनो भाई वाली लई गयो छे तो राम एम बोलिया मित्र तारू दुख मने मेरू समान लागे छे। अत्यार सुधी मारू दुख लगतुं हतुं पण हवे तारू दुख मने मोटुं लागे छे। अने श्रीमद भागवत नो मित्र जुओ कि सुदामा शब्द सांभळे अने भगवान दोट मूके सुदामा 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 करता पोताना जेवो वैभव आपी दे। आदर्श मित्र आदर्श भक्त रामायण नो शबरी चरित्र ने याद करो अरे श्रीमद भागवत में गोपी चरित्र ने याद करी लो। आधी रात निखंड की लोग नगर के सोई जिसको चिंता यार की वो कहां से सोए। उद्धव में आखी रात जागी है। चल बसी रात ढल चुका चांद हो गई हमसे मुलाकात अब सो चले। दिवस ઊંઘવાનું काम करे राते जागવાનું काम करे गोपीश। अंधकार ने कृष्ण माने छे ने दिवस ने रात माने छे। ये आदर्श भक्त के यमुना कांठे कृष्ण बिराजे ने व्रत तरफ ज्यां दृष्टि जाए अने कृष्ण नी आंख में आंसू आवी जाए। उद्धव नी आखी कथा छे। व्रज प्रेम शू छे ए उद्धव तू अनुभव कर। व्रज शू छे। आदर्श मित्र आदर्श भक्त आदर्श भगवान रामायण जे कथा के छे एक श्लोक में पण आखुं रामायण पूरुं थाय अने 9 श्लोक सुधी पर 9 दिवस सुधी चालू रहे। 14 वर्षे अयोध्या में दीवो प्रज्वलित थयो ते दिवाળી। दिवाળી देवू वाड़े ते दिवाળી देह उजाड़े ते दिवाળી। दीवा पोतानी जातने बाळीने प्रकाश आपे दिवाળી। 14 वर्षे राम पधारे ने घेर घेर अजवाड़ू थयुं ते दिवाળી।
દિવાળીનો આનંદ કોઈ એક વ્યક્તિ પૂરતો સીમિત નથી. ધનવાનો ભરે ટેટા ફળીને ફળતા હોય, પણ ગરીબ પણ નાનો દીવડો કરીને પણ આનંદ લે છે. તો પ્રત્યેક પરમાત્મા પ્રત્યેકનો છે એની અનુભૂતિ છે, પ્રત્યેકને આનંદ છે, ઉત્સવ છે. હૃદય મધ્ય બિરાજતા પ્રભુ દ્વારકાધીશની કથા શ્રવણ કરવી છે. પણ શ્રી રામને રાજ સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન કરવી, સમુદ્ર મધ્ય બિરાજતા પરમાત્માની કથા શ્રવણ કરતા પહેલા એક શ્લોકમાં રામ કથાને પૂરી કરી દઈએ. આદો રામ તપો વનાદિગમનમ હત્વાન મૃગમ કાંચનમ વૈદેહી હરણમ જટાયુ મરણમ સુગ્રીવ સંભાષણમ વાલી નિગ્રહરણમ સમુદ્રતરણમ લંકાપુરી દાહનમ પશ્ચાદ રાવણ કુંભહરણમ એતત્તિ રામાયણમ. વ્યાસ અને સમાસ એ વક્તા ઉપર હોય છે. ક્યાંક વિસ્તાર પણ થઈ જાય ને ક્યાંક શોર્ટ પણ થઈ જાય. તો આદર્શ રામ છે. રામ અને કૃષ્ણ, રામ સરળ છે. રામના સ્વરૂપ જુઓ તો સરળ, હેન્ડસઅપમાં ઊભા છે. લખવામાં પણ સીધા, બોલવામાં પણ રામ સીધું બોલી જવાય, લીલાઓમાં પણ સીધા. કૃષ્ણ બધે વાંકા છે. બોલવામાં વાંકું, લખવામાં વાંકું, લીલામાં વાંકું, રાધા જોડે વાંકો, ગોપી જોડે વાંકો, કનૈયો વાંકો, ગાયો જોડે વાંકો. વાંકો છે પણ મેળવવામાં સહેલો છે. પેલો સીધો છે પણ મેળવવો અઘરો છે. તો રામ અને કૃષ્ણ બે દુનિયાની આંખો છે. રામે કર્યું છે એ કરવાની જરૂર છે, અને કૃષ્ણએ કહ્યું છે તે કરવાની જરૂર છે. નવમસ્કંદની કથા. ભગવાનને કૃષ્ણને પધારવું છે હવે પૃથ્વી ઉપર. યોર ચોઇસ આવી. કયા ઘરમાં મારે જવાનું? તો યયાતિ નામનો પિતા છે. પોતાના દીકરાઓને કીધું કે બેટા, તારી જુવાની મને આપી દે ને મારી જુવાની તું લઈ લે. બોલો, એ સમયમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થતું હશે. આપણે અંગો આજે બદલીએ છીએ, એ વખતમાં આખી જુવાની બદલાઈ જતી હતી. આજે બદલી શકાય, પણ એ હોસ્પિટલ તમારા નહીં. તો પુત્રએ પૂછ્યું, મોટો પુત્ર યદુ રાજા છે, કે પિતાજી તમારે જુવાની શા માટે જોઈએ છે? તો પિતાએ કીધું મારે ભોગ ભોગવવા છે. પુત્રે કીધું ભોગ ભોગવવા માટે યુવાની ના આપો, પણ ભક્તિ કરવી હોય તો યુવાની આપો. ભક્તિમાં કોઈ વૃદ્ધ થતો નથી. ભક્તિમાં કોઈ વૃદ્ધ નથી. ભક્તિમાં બધા જ યુવાન છે. તો યદુને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. બીજો પુત્ર આવ્યો પુરુ, અને પૂરી વિચાર કર્યો કે મોટા ભાઈએ ના પાડી તો મને કાઢી મૂકશે તો આપી દેવા દે. હવે ભગવાનને જન્મ લેવો છે. જેણે ધર્મને સાથ આપ્યો છે એના ઘરમાં જવાનો. તો યદુ રાજાએ ધર્મને સાથ આપ્યો એટલે ભગવાને પસંદ કર્યો યદુકુળ. દસમ સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ. કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતામ સોમ સૂર્યયો રાજ્ઞામ ચોભય વંશાનામ ચરિતમ પરમાદ્ભુતમ. હવે પરીક્ષિતને એટલી બધી ઉત્સાહ આવી ગયો એકદમ, કે એને તરત કહી દીધું, મહારાજ મને જેમ રામની કથા કહીને હવે બીજી કોઈ કથા નહીં, કેવલ કૃષ્ણની કથા કહો. ભવતામ સોમ સૂર્યયો. હવે કેવલ ચંદ્રવંશમાં પ્રગટ થયેલા ભગવાન કૃષ્ણની જ કથા મને કહો. એટલે સુખદેવજી વિચારે કર્યો કે આ ખરેખર ભૂખ્યો છે કે પછી ખાલી કહેવા ખાતર કહેશે. જિજ્ઞાસા છે ખરી. એટલે પરીક્ષા કરી. રાજા, 4 દિવસથી તું પલાટી વારીને બેઠો છું, તને ભૂખ લાગી હશે, થોડો આરામ કરવો છે? પરીક્ષિત બોલ્યો, મહારાજ ભૂખ તો લાગી હતી, ભોજનની ભૂખ લાગી હતી, પણ આજે કઈ ભૂખ છે? ભગવત કથાની ભૂખ લાગી છે. અને તેથી આપના મુખમાંથી નીકળતી કથા કેવી છે? ભૌષધા. ભવ રોગની ઔષધિ સમાન, ઔષધે દોષે દત્તાત ગુણા ભૌષધા. ભવ રોગમાંથી મુક્ત કરનારી મારી કથા છે.
બસ આપ કહો. કૌતમ શ્લોક ગુણાન વાદાત પુમાન વિરજ્યેત. એનો વક્તા કેવો હશે? નિવૃત્ત શેરુપગીયમાના. નિસ્વાર્થ એનો વક્તા છે. કોઈ આસક્તિ નથી, કોઈ સ્વાર્થ નથી. અને એ એની ભવરોગની ઔષધિ આપી રહેલો છે. મથુરાનો રાજા કંસ છે. દેવકીની બેન છે. ઉગ્રસેન જેનો પિતા છે. કંસ અને દેવકીને બહુ જ પ્રેમ છે. કંસ દુષ્ટ નથી. આપણે કઈ દુષ્ટ નથી, આપણે નકામા નથી, પણ એનો ભરોસો નથી કે મારું મન બગડશે નહીં. તો ક્યારેક આપણે રાક્ષસ બની જઈએ છીએ. તો કંસને દેવકીમાં પ્રેમ છે. રોજ પોતાના પિતાને કહે મારી બેનના લગ્ન એવાની સાથે કરીએ, બહુ સુખ એને આપે. મારો એક મિત્ર વસુદેવ છે, એની સાથે લગ્ન કરીએ તો. પિતાને વાત ગમી ગઈ. દેવકીના લગ્ન નક્કી થયા. દાસ દાસી હાથી ઘોડા ખૂબ કરિયાવર આપ્યું. કંસ રડે છે, ચોધાર આંસુ રડે છે. મારી બહેનને વિદાય કરવા હું એનો દાસ બની જાઉં તો. આટલો પ્રેમ કરનારો ભાઈ બહેનને મારે, પણ સ્વાર્થ કો નહીં દોષ ગોસાઈ. જ્યારે માણસમાં સ્વાર્થ આવે છે ને ત્યારે એને દુનિયા દેખાતી નથી. આકાશવાણી થઈ, મૂર્ખ તું જેને પ્રેમ કરીશ ને એનો 8મો દીકરો તારો કાળ છે. કોનામ મૃત્યુ. કંસ રાક્ષસ બની ગયો. દેવકીના વાળ પકડ્યા, તલવાર વડે મારવા તૈયાર થયો. તારો દીકરો મને મારે, હું તને મારી નાખું. 10મ સ્કંદનો 1લો અધ્યાયની કથા કે છે, ગમે તેટલી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે પણ થોડોક સમય માટે તમે સ્વસ્થ રહો, શાંત રહો. પણ આવેગમાં આપણે શાંત નથી રહી શકતા. વસુદેવ અત્યારે શાંત છે. કળનો પ્રયોગ કર્યો છે. કેમ કરીને યુદ્ધ ન થાય, કેમ કરીને દેવકી મુક્ત બને. બધા જ પ્રયત્ન કરવા છતાંય કંસ ન માન્યો. તો વસુદેવે આકાશવાણીમાં વિશ્વાસ રાખ્યો અને વચન આપ્યું, જે બાળક થશે એ હું તને સોંપી દઈશ. કારણ દેવકીને મારી શકવાનો નથી. 8મો બાળક એનો કાળ છે, ત્યાં સુધી દેવકી જીવવાની જ છે. પણ કંસના હાથમાંથી મારીને મુક્ત કરાવી છે. વસુદેવ વચન પાડ્યું, પણ કંસ વચન ન પાડી શક્યો. 1 બાળક, 2 બાળક, 3 બાળક. નારદજીએ વિચાર્યું કે કંસ પાપ નહીં કરે તો ઘડો ભરાશે ક્યાંથી. ગોર કુંડાળું કરીને સમજાવ્યું, પહેલેથી કરે તો છેલ્લો 8મો, છેલ્લેથી કરે તો પહેલો 8મો, 8મો તો ગમે તે થાય. આ બધા મારા કાળ છે. નારદ કીધું તારે જે સમજવું એ સમજ. એક સાથે 6 બાળકોનો નાશ કરી નાખ્યો. પૃથ્વી ત્રાહિમામ થઈ ગઈ. પરમાત્માને બોલાવવા માટે પૃથ્વીનું રૂપ ગાય ધારણ કર્યું. અને ગાયનું ધારણ કરતાની સાથે ભગવાન વિદિતોસી ભગવાન સાક્ષાત. જ્યાં ગાય પોકારે કર્યો ને, અને એકદમ ભગવાન બોલી ગયા, હું આવી રહ્યો છું. તો કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટે ગાયની આની, શ્રી યમુનાજીની જેમ આનીથી ગોપીજનોએ કાત્યાની વ્રત કરી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરી, એમ પૃથ્વીના જીવ માટે પણ ગાયની આનીથી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. સમય પર સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો. વસુદેવ દેવકીને કાળાવાસમાં પૂરવામાં આવ્યા છે. 8મો ગર્ભ રહ્યો છે. શ્રાવણ માસ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી તિથિ મધ્યરાત્રિ અભિજીત મુહૂર્ત. આજે ભગવાન ભૂતલ ઉપર પધારશે. 5 શ્લોકોમાં જેનું વર્ણન છે, ગગન નિર્મલોક ગણોદયમ. આકાશ સ્વચ્છ બની ગયું. શું કહે છે આપણને? કમસે કમ તમે ભગવાનની સામે જાઓ ને તો તમારા હૃદયને શુદ્ધ બનાવીને જાઓ, તો ભગવાન તમારા હૃદયમાં આવશે.
કોઈ કાળી વાદળીને આકાશ લાયો ને એટલે કોઈ મલિનતાઓને વિચારોને ભગવાનની સામે ન લઈ જાઓ. મંદમ મંદમ જરજરા જરજરનો સાગરમ. કાળી વાદળી હસી હસી આવીને કહેવા લાગી તે દર્શન ન કરાવ્યા, પણ ભગવાન અમારા જેવો શ્યામ વર્ણવાળો બનીને આવી રહ્યો છે. જો દુનિયા તમારી નિસ્વાર્થ સેવાનું ધ્યાન નહીં રાખે, પણ જગતનો નાથ તમારી એ સેવાનું ધ્યાન રાખે છે. એમ કાળી વાદળી કહે છે, જો તે તો નાદ કરાવ્યા, પણ ભગવાન સ્વયં આજે અમારા જેવો બનીને આવી રહ્યો છે. ઋતુ ઋતુ વગરના ફૂલો ખીલ્યા, ફળો ખીલ્યા. મહી મંગલ ભૂપિષ્ઠ પ્રગ્રામ પ્રજા કર. પૃથ્વીનો પુત્ર મંગળ આજે આનંદમાં છે, એટલે પૃથ્વી હરિયાળી નવોડાના રૂપમાં આવી ગઈ છે. નદ્ય પ્રસન્ન સલીલા. શ્રી યમુનાજી બે કાંઠે નવોડાના રૂપમાં વહી રહેલા છે, જેને પોતાનો પ્રિયતમ આવી ન રહ્યો હોય. ભક્તો થાય પોકાર કરે, આવીર ભવો આવીર ભવો. દુષ્ટો હતા એ દુઃખી થઈ રહેલા છે. જન્માષ્ટમીના બીજા દિવસે આ બે વસ્તુ હજુ જોવા મળે છે, અને તેથી સંભવામી યુગે યુગે. કઈ બે વસ્તુ જોવા મળે છે? હસતી રડતી ફિલ્મ જોવા મળે છે. હસે છે કોણ? જેને નંદોત્સવના દર્શન કર્યા, જન્મોત્સવના દર્શન કર્યા, એ હસે છે. અને રડે છે કોણ? તીન પત્તીવાળા રડે છે, આટલા લાખ હારી ગયો. એટલે ભગવાન કે છે આ ભક્તો પણ છે ને દુષ્ટો પણ છે, એટલે વારંવાર હજુ મારે આવવું જ પડશે. કેટલાક સુધરતા જાય છે. મને એક ભાઈએ કીધું ને, મુંબઈનો એક વૈષ્ણવ હતો, એટલે કીધું સરસ્વતી જન્માષ્ટમી આવે ને એટલે હું 15 દિવસ શ્રીનાથજી જતો રહું છું. મેં તો બહુ સારું કહેવાય, શ્રીનાથજી જ રહો છો? તો કે હા. પણ મેં કીધું જવાનું કે કારણ કે 15 દિવસ ત્યાં રહ્યો છો તો? પછી એને ઇસ્ત્રી કરી કે હું તીન પત્તી બહુ રમતો હતો ને એક વખત કરોડો રૂપિયા હારી ગયો, એટલે નક્કી કર્યું કે આ દાડા આવે ને એટલે એ બાજુ મન થાય એના કરતાં ભગવાનની સામે જતું રહ્યું. તો કેટલાક સુધરતા જાય છે ને પાછા કેટલાક નવા બગડતા પણ જાય છે. ભક્તો થાય પોકાર કરી રહ્યા છે, દુષ્ટો થાય દુઃખી રહ્યા છે. અહીં ભગવાને કેટલું ધ્યાન રાખ્યું છે. અષ્ટમી તિથિ રાખી, મધ્યરાત્રિ રાખી, રોહિણી નક્ષત્ર રાખ્યું. કમસે કમ રોહિણીનું નામ તો રે. મધ્યરાત્રિ એટલે કોઈ દિવસ રાત્રિને પક્ષપાત ન થાય. સેન્ટરમાં રહ્યા ભગવાન. કૃષ્ણ પક્ષ અને ચંદ્ર પક્ષ. આપણો શ્રાવણ ચાલતો હોય, પણ એમપી યુપીમાં તો ભાદો ચાલતો હોય. તો બંને પક્ષની સ્થિતિ રાખીને, બેલેન્સ રાખીને, ગ્રહ નક્ષત્ર જ્યોતિષ પ્રમાણે પણ શ્રાવણ માસ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી તિથિ મધ્યરાત્રિ અભિજીત મુહૂર્ત ભગવાન દેવકીના હૃદયમાં પધારતા દેવકીમાં સ્તુતિ કરી. તમદભૂતમ બાલકરૂપજક્ષણમ ચતુર્ભુજમ શંખ ગદાયુધાયુધમ શ્રીવક્ષલક્ષ ગલકૌસ્તુભ શ્રિયમ પીતાંબરમ ચંદ્રપયોદ સૌભગમ. તમદભૂતમ. દેવકીમાં આ રૂપનું વર્ણન ન કરી શક્યા, એટલે એક જ શબ્દમાં કીધું અદ્ભુત. શ્રી મહાપ્રભુજી સુબધીમાં કહે છે, ખુલ્લી આંખો છે ભગવાનની. અંબુજાયામ ઈક્ષણે યશ સહ. જાણે પોતાની પ્રિયતમા લક્ષ્મીને ખોજતા ન હોય. આપણે ટોળાની વચ્ચે જઈને ચારે બાજુ નજર કરીએ, શોધીએ છીએ. કોને શોધીએ? લોકોને નથી જોતા, પણ આપણા સ્વજનને જેમ શોધીએ છીએ એમ ભગવાન પણ પોતાની પ્રિયતમા લક્ષ્મીને શોધી ન રહ્યા હોય. ગલકૌસ્તુભ શ્રિયમ. જીવ તત્વને પોતાના તરફ ખેંચવા માટે ગળામાં કૌસ્તુભમણિ ધારણ કરી દીધો. પીતાંબરમ. વેલેન્ટાઇન ડે ની શરૂઆત ક્યારે થઈ? આ ફેબ્રુઆરી આવશે એટલે બધા ડે આવશે રોજ. આ કૃષ્ણએ વેલેન્ટાઇન ડે ની શરૂઆત કરી છે. જે દિવસે કૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્યારથી જ વેલેન્ટાઇન ડે શરૂ થઈ ગયો. અને તેથી કૃષ્ણ પીતાંબર પહેરીને આવ્યા. પીતમ અંબરમ યશ્ચ એન સહ પીતાંબરમ. જ્યારે સમાજને પ્રેમ લૂંટાવાના આવ્યા હોય, પ્રેમ પામવાના આવ્યા હોય, તેથી પીતાંબર ધારણ કર્યા. સુખદેવજી વર્ણન કર્યું રાજન.
ભગવાન ચારે તરફ નજર કરે. દેવકી માને કીધું આ સ્વરૂપને તમારા હૃદયમાં પધરાવો. અને જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ હૃદયમાં પધરાવતા શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી જય. પ્રભુ બાલકૃષ્ણના રૂપમાં પ્રગટ થયા. દેવકીમાં એ હૃદય સાથે ચાપ્યા. વસુદેવજીએ પોતાના મસ્તક ઉપર લીધા. બંધનો ખુલી ગયા, દ્વાર ખુલી ગયા. શ્રી યમુનાના નીર ઉભરાયેલા છે. सकल सिद्धि है तो मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत बंदर एनोत्कटा. श्री ठाकुरजी પોતાના ચરણારવિંદને યમુનાજીમાં સ્પર્શ કરાવ્યો. યમુનાજીએ માર્ગ આપી દીધો. યશોદાને પ્રસવ છે પણ દીકરો કે દીકરી એ ખબર નથી. અડધી રાત્રિ થઈ. નંદ બાબાને ચિંતા થઈ. નંદ બાબાએ શું પ્રયોગ કર્યો? ચિંતામાં દુઃખમાં શું કરવું એ પણ શાસ્ત્રો આપણને સરળ ઉપાય બતાવી દેશે. નંદ બાબાએ અડધી રાત્રે ઊભા થઈ ગૌશાળામાં જઈ ગાયોની સેવા કરી, પ્રાર્થના કરી. યશોદા દીકરો કે દીકરીનો જન્મ આપશે મને ખબર નથી, પણ મારી ગાયોની સેવા કરે એવી યશોદા એક બાળકનો જન્મ આપે. નિસ્વાર્થ કર્મની વિશેષતા છે કે तुरंत सफलता मिल जाती है. ये सबसे बड़ी बात है. नन्हा सा प्यारा कन्हैया गौशाला में दिख रहा है. नंद बाबा की अंगुली पकड़कर कहने लगा, बाबा मैं गौवा की सेवा करने के लिए आया हूं. बाबा मैं गौवा की सेवा करूंगा. नंद बाबा सोच रहा है कितना प्यारा है, कितना सुंदर है. जो कन्हैया मुझे गौशाला में दिख रहा है वही कन्हैया मैं यशोदा की गोद में देखूं. मैं पंडितों को 1000 गौवाओं का दान करूंगा. क्यों नंद बाबा ने गौवाओं को दान किया? क्योंकि नंद को पता है कृष्ण को प्यारी क्या है, गौवा है. गौवा के माध्यम से ही मुझे कृष्ण मिल रहा है तो मैं वही वस्तु लुटा दूं. वसुदेव चल कर आए. यशोदा के गोद में अपना कन्हैया को छोड़ दिया, योग माया को उठा लिया. आज भगवान रोने लगे. जगत का ब्रह्म रोने लगा. बहुत से भक्तों ने उनकी टीका की है, क्यों भगवान रोया, क्यों रोया. कल विस्तार से उसकी बात होगी. लेकिन भगवान इसलिए रोआ यशोदा को जगाने के लिए. मां तेरे आंगन में जगत के ब्रह्म आए हैं और तू सो रही है. मां जागिए, मां जागिए. नंद की बहन दौड़कर चली आई. देखा तो अद्भुत सुंदर बालक को देखा. दौड़कर गई, मेरा भैया कहां है? भैया कहीं नहीं होता. जब इनको समय मिलता है तब गौशाला में ही चला जाता है. दौड़ कर गई, भैया भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बता. पहले मुंह खोलिए. अपने पास जो मिठाई थी वो नंद के मुंह में रख दी. कैसी ये बहुत मीठो भयो, लालो भयो, लालो भयो. नंद को आनंद समा तो नहीं. जो कन्हैया मुझे गौशाला में दिखा वही कन्या में यशोदा की गोद में देखूंगा तो मैं पंडितों को 1000 सुवर्णों का दान दूंगा. क्योंकि आज नारायण अकेला नहीं आया है, लक्ष्मी के साथ चले आए, इसलिए मैं लक्ष्मी का ही दान दूं. एक गौवा भी लक्ष्मी है, ये सुवर्ण भी लक्ष्मी है. मेरे सबको दान लुटाओ. नंद ने आकर देखा जो कन्हैया गौशाला में था वही कन्हैया यशोदा की गोद में दिखाया. पंडितों को दान देने लगा. आज पंडितों वेद मंत्रोच्चार करके आशीर्वाद दे रहे हैं. उस समय की पत्नियां भी कितनी संतोषी थी. आज तो ऐसी मिलती नहीं. ब्राह्मण का जो नियम था किसी के पास मांगना नहीं, जो भी मिले उसमें जीवन व्यतीत करना. आज पत्नी डांट रही है, आज अपना नियम क्यों तोड़ा आपने? इतनी सारी गौवा क्यों लाए? किसी ने बोला था? क्यों मांगा? अरे मैंने मांगा, ऐसे कोई मुफ्त में देते ही इतनी गौवा? आपने मांग की, आपने नियम तोड़ दिया. ब्राह्मण कहते तू सुन तो सही, मैंने मांगा नहीं, मेरा नियम नहीं टूटा. तो क्यों दिया? किसने दिया? यशोदा ने, नंद बाबा ने दिया. क्यों दिया? यशोदा के वहां लालो भयो. ब्राह्मण पत्नी को भी इतना आनंद आयो.
वो भी भूल गई सब और दौड़ चली यशोदा के आंगन में। माँ, मैंने बहुत मन्नत मानी थी, मैंने बहुत व्रत किया था, मैंने बहुत तप किया, बहुत उपासना की, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मेरी यशोदा को बेटा दे दीजिए। और यशोदा भी प्यार से कहती है, आपका आशीर्वाद से ये बेटा हुआ है, ये बेटा हमेरा है ना। यशोदा प्यार से, हाँ आपका है। एक एक पंडितानी को यशोदा सोने चांदी का अलंकार भेंट देती है। धनवान गोपी जाग गई, क्या हुआ माता, अकेली अकेली जाके आई, कहां गई थी? अरे भोर भयो नंदन के घेर, भोर भयो यशोदा के लालो भयो। धनवान गोपी अपना समाज में जीने कहवा लगी, जागो जागो लालो आयो, लालो आयो। धनवान गोपी नो समाज आयो, मध्यम वर्ग नो समाज आयो, गरीब गोपी नो समाज आयो। गोपिका सरवे टोड़े मड़ी हरि ने वधावाने, जाय श्री कृष्ण कमल मुख निरखवा चारो। श्री नंद जी ने घेर रे चालो श्री नंद जी ने घेर रे। टोड़े मळेली गोपी यशोदाना आंगणे આવે। એક એક ગોપી યશોદાને ભેટ આપે, યશોદા સામે ભેટ આપે। એક ગોપી બીજી ગોપીને પૂછે, તને શું આપ્યું? મને ચાંદીનો હાર આપ્યો, સોનાનો હાર આપ્યો, હીરાનો હાર આપ્યો। ગરીબ ગોપી કહેવા લાગી, મને હીરા કરતા કિંમતી આપ્યો। શું આપ્યું બતાવ તો ખરી? મને શ્યામ સુંદર આપ્યા, મેં મારી હૃદય સાથે જ આપ્યા છે। એક એક ઇન્દ્રિયો ધન્ય બને। હૈયું કહેવા લાગ્યું, તમારા બધા કરતા શ્રેષ્ઠ હું છું, मैंने मारा हृदय में जकड़ी लीधा है। सुखदेव जी वर्णन करे, आकाश में देवताओं दुंदुभी ना गान करे, ब्राह्मणों वेद मंत्रों ना गान करे, गरीब गोपीओ मंगल गीतों ना गान करे, अने क्यांक नाम घोषना गान थाय। भान बोलेली गोपी दही दूध माखण ना માટલા माथा उपर रही गया। लोभ करवो नथी, अमारे लूटावू छे, आजे तो लूटावू छे। नंद बाबा ने बोलाव्या, चौखट पर बेसो। दही दूध पीड़ा अक्षत कर्या અને નંદ બાવા ઉપર ઢોળતા જાય, બાવા નાચો, આજ નંદ રાય કે આનંદ ભયો। नाचते गोपी करत फूलहार, नाचत गोपी करत फूलहार, नाचते गोपी करत फूलहार। नाचत गोपी करत फूलहार, मंगल चार भयो, मंगल चार भयो गोकुल में। मंगल चार भयो गोकुल में, परमानंद भयो गोकुल में। परमानंद भयो गोकुल में। सब ग्वाल नाचे गोपी,